So next one, Ostwald dilution law or Ostwald dilution theory. According to Arrhenius theory of dissociation, an electrolyte dissociate into water solution. These ions are in the state of equilibrium with the undissociated molecules. So this is called a ionic equilibrium. The ionic equilibrium is established in between the ions and undissociated molecules. So that is according to Arrhenius. Now here, the Ostwald noted that the law of mass action can be applied to the ionic equilibrium as in the case of the chemical equilibrium. We try to write the or we try to apply the law of mass action to this ionic equilibrium. Or it also tells us the variation, see this one, the variation of degree of dissociation of an electrolyte with dilution. So let's see. Now here, considering an aqueous solution of a weak electrolyte, that is AB, see this one. The AB gives rise to A plus plus B minus. A plus plus B minus. So this is a weak electrolyte. Initially, what is the concentration of the AB? The initial concentration of the AB is, let it be C. Initially, there is a no product, so that is why there is a no concentration of the products. So that we are writing 0. Now here at equilibrium, then what happens? At the equilibrium, the concentration of the products, the product here it is the A, it is the C alpha, and B is also C into alpha. Then what happened to the concentration of AB? So that is become C into 1 minus alpha. Now here, alpha means the degree of dissociation. Degree of dissociation. Now here, what happened? The Ostwald, he applied the law of mass action to this equilibrium equation. Now at equilibrium, then what happened according to law of mass action? The K is equal to concentration of the products by concentration of the reactants. Then substitute the concentration values of the products and the reactants. Then we can get the this type of equation here. Kc is equal to what is the concentration of the A plus and B minus? So that is, we know that C here. The concentration of the A plus, it is C alpha, and B minus, that is also C alpha. And what is the concentration of the AB? That is C into 1 minus alpha. So substitute all the values, then we can get this type of equation. Okay. Here what happened? C alpha into C alpha, that is C square alpha square by C into 1 minus alpha. Here 1C, here also 1C cancel, then remaining what happened? K is equal to C alpha square by 1 minus alpha. Here, see this. So this mathematical expression representing the variation of the degree of dissociation with the dilution. This gives the information about what? The variation of the degree of dissociation with the dilution. This is known as Ostwald dilution law. This is known as Ostwald dilution law. Now here, for example, for a weak electrolyte, then what happened to the alpha? Yes, we know that the degree of dissociation for the weak electrolyte, so that is very, very small. Hence, what happened here? The 1 minus alpha value, it is nearly equal to 1. It's nearly equal to 1. Then substitute the value 1 in the place of 1 minus alpha in the equation. Then we can get this type of equation. See this one, the K is equal to C
alpha square. So finally write down the equation for the degree of dissociation, that is alpha. Then we can get this type of equation. So that is alpha is equal to under root Ka by C. Now here hence this expression, see this mathematical expression will give the information about the for a weak binary electron with this what this equation will give the information. So here the alpha is indirectly proportional to the concentration, indirectly proportional to the concentration, or you can write it as like 1 by C is equal to what? E is equal to B. Then we can write it as then alpha is directly proportional to the square root of the volume, square root of the value. Or we can write it as the alpha means the degree of dissociation, it is indirectly proportional to the square root of concentration. So this is about Ostwald dilution law. సో ఆస్ట్రోవల్డ్ విలీన సిద్ధాంతం, మరి ఆస్ట్రోవల్డ్ విలీన సిద్ధాంతం మరి ఏంటిదో ఇక్కడ మనం చూద్దాం. సో ఇక్కడ అరీనియస్ ఇతను ఏం చేశాడంటే అరీనియస్ సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగించి ఇతను ఆస్ట్రోవల్డ్ సిద్ధాంతాన్ని కూడా ప్రతిపాదించడం జరిగింది. ఆస్ట్రోవల్డ్ అనే శాస్త్రవేత్త. సో ఇక్కడ అరీనియస్ ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే అతను ఏం చెప్తాడంటే ఇక్కడ మనకు ఏదైనా సరే ఒక విద్యుత్ విశ్లేషాన్ని మనం జల విశ్లేషణ చెందిస్తే అక్కడ మనకు అయాన్లు ఏర్పడతాయని ఈ అరీనియస్ సిద్ధాంతం అనేది మనకు తెలియజేస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఇతను ఏం చేస్తాడంటే అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే అక్కడ ఏర్పడినటువంటి అయాన్లకు మరియు అయనీకరణము చెందనటువంటి ఎలక్ట్రోలైట్కి మధ్య సమతా స్థితి ఏర్పడుతుందని అనేది కూడా మనం ఈ అరీనియస్ సిద్ధాంతంలో మనం గమనించవచ్చు. సో కాబట్టి ఇతను ఏం చేసాడు మరి ఆస్ట్రోవల్డ్ అనే శాస్త్రవేత్త ఏం చేస్తాడంటే ఇతను మనకు అరీనియస్ వివరించినట్టుగా అక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఈ సమతా స్థితి సమీకరణానికి ఇతను ద్రవ్యరాశి క్రియా నియమాన్ని అప్లై చేయడం అనేది జరిగింది. ద్రవ్యరాశి క్రియా నియమాన్ని అప్లై చేసి అతను ఒక ఈక్వేషన్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ను అతను ఉత్పత్తి చేయడం జరిగింది. అదేంటిదో మనం ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ చూస్తే ఏదైనా ఒక బలహీనమైనటువంటి ఎలక్ట్రోలైట్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఏబి అనేది ఒక బలహీనమైనటువంటి ఎలక్ట్రోలైట్ అనుకోండి. ఇక్కడ ఏబి ఇక్కడ చూడండి. ఈ బలహీనమైనటువంటి ఎలక్ట్రోలైట్ ఎప్పుడైతే మనం జల విశ్లేషణ చెందిస్తే అక్కడ మనకి ఏర్పడుతుంది, అది అయాన్లుగా విడిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఏ ప్లస్ అదేవిధంగా బి మైనస్ అనే రెండు అయాన్లుగా విడిపోతుందని మనకు తెలుసు. సో ఇక్కడ మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది, ఈ ఏర్పడినటువంటి అయాన్లకు మరియు డిసోసియేషన్ అంటే విఘటనము చెందనటువంటి ఎలక్ట్రోలైట్ ఏబికి మధ్య ఒక సమతా స్థితి ఏర్పడుతుందని ఇతను చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, అయితే మొదటగా ఇనిషియల్గా అంటే ఎటువంటి డిసోసియేషన్ కాకముందు ఇనిషియల్గా ఏబి యొక్క గాఢత అనేది సి అయితే అక్కడ మనకు ఎటువంటి ప్రోడక్ట్స్ అనేటివి ఏర్పడవు కాబట్టి వాటి యొక్క గాఢతలు ఏమైతుంది ఇక్కడ మనకు 0 అవ్వడం అనేది జరిగింది. సో తర్వాత మనకు సమత స్థితి వచ్చేసరికి మరి ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ప్రోడక్ట్స్ ఉత్పన్నాలు ఏర్పడ్డాయి కదా, ఏ ప్లస్ మరియు బి మైనస్. సో వాటి యొక్క గాఢతలను మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ సి ఆల్ఫా అదేవిధంగా బి మైనస్ యొక్క గాఢత కూడా మనకు సి ఆల్ఫా అవడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ సమతా స్థితి వద్ద ఏబి అనే ఎలక్ట్రోలైట్ యొక్క గాఢత అనేది మనకి ఏమైతుంది సి ఇంటూ 1 మైనస్ ఆల్ఫా అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఈ సమతా స్థితి చర్యకు ద్రవ్యరాశి క్రియా నియమాన్ని మనం అప్లై చేసినట్లయితే అప్పుడు మనము ద్రవ్యరాశి క్రియా నియమం నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు, కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రియాజనకాల యొక్క గాఢత బై క్రియాజన్యాల యొక్క గాఢత బై క్రియాజనకాల యొక్క గాఢతగా మనం రాయవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏ ప్లస్ యొక్క గాఢత ఏంటి మనకు సి ఆల్ఫా, బి మైనస్ యొక్క గాఢత ఏంటి మనకు సి ఆల్ఫా, అదేవిధంగా ఏబి యొక్క గాఢత ఏమైతుంది మనకు సి ఇంటూ 1 మైనస్ ఆల్ఫా.
సో వాటి యొక్క గాఢత విలువలను మనం ప్రతిక్షేపిస్తే ఇక్కడ మనకు ఏర్పడుతుంది, ఇక్కడ చూడండి సి ఆల్ఫా ఇంటూ సి ఆల్ఫా అనేది వచ్చేసింది మనకు ఏ ప్లస్, అదేవిధంగా బి మైనస్ రాసేస్తే, సో అదేవిధంగా మనకు ఏబి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ మనకి ఏమవుతుంది సి ఇంటూ 1 మైనస్ ఆల్ఫా. సో దీని ప్రకారం చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది సి స్క్వేర్ ఇంటూ ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై సి ఇంటూ 1 మైనస్ ఆల్ఫా. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక సి క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అదేవిధంగా పైన ఒక సి అనేది క్యాన్సిల్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఫైనల్ గా మనకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ కే ఇజ్ ఈక్వల్ టు సి ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ ఇది ఉన్నటువంటి ఈ ఈక్వేషన్ కే ఇజ్ ఈక్వల్ టు సి ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా, ఈ గణితాత్మక ఫార్ములా అనేది మనకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది, అంటే ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే వేరియేషన్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్, అంటే మనకు ఆల్ఫా అనేది విఘటన తీవ్రత అనేది విలీనంతో పాటు ఏ విధంగా మార్పు చెందుతుంది అనేది మనకు ఈ సమీకరణం ద్వారా మనకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ సమీకరణాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆస్ట్వాల్డ్ డైల్యూషన్ నియమం అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఆస్ట్వాల్డ్ విలీన నియమం అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒకవేళ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ మనం తీసుకున్నటువంటి దాన్ని వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ కాబట్టి బలహీనమైనటువంటి ఎలక్ట్రోలైట్ కి విద్యుత్ విశ్లేషణకి మనకు విఘటన తీవ్రత అనేది ఆల్మోస్ట్ మనకు చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి నియర్ గా మనం 1 మైనస్ ఆల్ఫా ఏదైతే ఉందో విలువ మనకు ఆస్ట్వాల్డ్ విలీన నియమంలో ఆ 1 మైనస్ ఆల్ఫా విలువను మనం నియర్ గా మనం ఒకటిగా మనం ఒకవేళ అనుకుంటే ఈ 1 మైనస్ ఆల్ఫా ప్లేస్ లో మనం ఒకటి ప్రతిక్షేపిస్తే మనకు వచ్చేటటువంటి ఈక్వేషన్ ఏంటిది కే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఆల్ఫా స్క్వేర్. సో మనకి ఇక్కడ ఆల్ఫాకి ఈక్వేషన్ రాసినట్లయితే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ కే బై సి అని మనకు సమీకరణం అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఈ సమీకరణం మరి ఏం చెప్తుంది, ఇక్కడ ఆల్ఫా అంటే ఏంటి, ఇక్కడ విఘటన తీవ్రత, అదేవిధంగా కాన్సన్ట్రేషన్, సి అంటే ఏంటి గాఢత. కాబట్టి ఈ రెండింటి మధ్య ఎటువంటి సంబంధం ఉన్నది అనేది మనకి ఇక్కడ ఈ సమీకరణం చూస్తే తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ ఎటువంటి మరి సంబంధం ఉండేది, ఇది విలోమానుపాతంలో సంబంధం అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పవచ్చు, ఇక్కడ ఆల్ఫా అనేది మరి గాఢతకు ఏ విధంగా ఉంటుంది, దాని యొక్క వర్గమూలానికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుందని మనకి ఈ సమీకరణం ద్వారా తెలుస్తుంది. సో ఇది మనకు ఆస్ట్వాల్డ్ విలీన సిద్ధాంతము. ఇది మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి లిమిటేషన్. సో లెట్స్ సీ limitations of Ostwald dilution law. So what are the limitations? So here the limitations. So what are the limitations of the Ostwald dilution law? So let's see. The first one, that is the law holds good only for the weak electrolytes. That means this Ostwald law, it is only applicable for the weak electrolytes. It fails completely when applied to the strong electrolytes. In the case of strong electrolytes, then what happens? It fails. And the next one, the value of alpha. See, the value of alpha, it is determined by the conductivity measurements. Conductivity measurements by applying the formula gamma by, sorry, it is lambda by lambda infinity. By using this formula, then only we can calculate the what is the alpha. So that is also one the drawback of the Ostwald dilution law. So these are the some limitations. మరి ఆస్ట్వాల్డ్ విలీన సిద్ధాంతం యొక్క అవధులు మరి ఏమున్నాయి, అవధులు చూసినట్లయితే ఒకటి, ఈ ఆస్ట్వాల్డ్ విలీన సిద్ధాంతం అనేది కేవలం వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్, బలహీనమైనటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషకాలకు మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది. ఎప్పుడైతే బలమైనటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషకాలకు ఈ సిద్ధాంతం అనేది వర్తించదు. సో దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది ఈ ఆస్ట్వాల్డ్ సిద్ధాంతం అనేది. అదేవిధంగా ఈ విఘటన తీవ్రత అనేది ఆల్ఫా అనేది కేవలం మనము ఈ కండక్టివిటీ మెజర్మెంట్స్ వాహక విలువలను ఉపయోగించి
మాత్రమే ఇక్కడ కనుగొనడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అది కూడా ఒక డ్రాబ్యాక్ గా మనం చెప్పవచ్చు. సో ఇది అస్వాల్డ్ సిద్ధాంతము మరియు వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆధారం. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ Oswald dilution theory and its limitations. Next one, Debye-Hückel theory. Let's see what is Debye-Hückel theory. So here, in the previous two theories, so that are Arrhenius theory and Ostwald dilution theory, these two theories are only applicable for the or these two theories will give only information about the weak electrolytes. Okay, these two theories are failed to explain the what is the behavior of strong electrolytes. Now here, Debye-Hückel theory here, to explain the behavior of strong electrolytes. Debye and Hückel put forward a theory. So this theory is known as Debye-Hückel theory, or also it is known as Debye-Hückel theory of strong electrolytes. So according to Debye-Hückel theory, every strong electrolyte, since we know that every strong electrolyte, it is completely ionized. It is completely ionized at all portions. And also the increasing in conductancy. So according to Debye-Hückel theory, see this one, the increasing in conductancy and dilution, it is not due to the increasing in number of ions, but due to increasing in the mobility of the ions. Mobility of the ions. Next point, the fundamental idea underlying their work, that because of electrical attraction series, electrical attraction among the oppositely charged ions. Yes, we know that oppositely charged ions, there is some attraction forces are present in between the two opposite charged ions. Yes, this Debye-Hückel theory will give you some calculates in this Debye-Hückel theory. What is that? The first one is every strong electrolyte, it is completely ionized at all dilution. And also the next point is electrical attraction. Some electrical attraction are present in between the two oppositely charged ions. Next point, that is the increasing in the conductancy and dilution, it is not due to the increasing in number of ions, but due to the mobility of the ions. And the next point is the ratio of, see this one, the ratio of the lambda, the ratio of the lambda v by lambda infinity, that means the degree of dissociation with respect to the or in terms of equivalent conductance. So remember this one, the ratio of the lambda v by lambda infinity gives only the ratio. It will only a ratio, but not there is a degree of dissociation. So this is according to Debye-Hückel theory. According to Debye-Hückel theory, the ratio, that means the alpha is equal to lambda v by lambda infinity. We know the equation. This is degree of dissociation. Now here it is a only a ratio, but it is not a degree of dissociation. The electrical attractions, see this one, the next point, the electrical attractions among the oppositely charged ions, which affects it. So due to presence of that attraction forces in between the ions, in between the two opposite charged ions,
So due to presence of that attraction forces, so that affects definitely affects the speed of an ion in the electric field. Then that is known as interionic effects. Interionic effects. So these are the some postulates which are present in the debatical theory. Now here there are two such effects are present. So that are known as the first one is relaxation effect, or it is known as symmetric effect. The second one is electrophoretic effect. The second one is electrophoretic effect. So what are these? So these two effects are known as intraionic effects. Intraionic effects means the attraction forces which are present in between the two positively charged ions. So according to de Broglie theory, due to presence of this type of forces of attraction, the forces of the attractions are definitely affects the speed of the ions. When the speed of the ions affected by the some forces, then automatically there is a decreasing in the uh, that speed. It also affects on the current flow, the flow of a current. Now here, how many forces are there? There are two forces. First one is relaxation effect, and next one asymmetric electrophoric effect. So let's see one by one. The first one, so that is relaxation effects, or it is known as asymmetric effect. So what is this relaxation effect or asymmetric effect? So let's see. So first of all, in the solution of a strong electrolyte, so because of the interactions, the interionic forces of attractions, each ion is surrounded by an atmosphere of also oppositely charged ions. So for example, see this one, see that this diagram, a positively, see this one, this is a positively, a positively charged ion is surrounded by several negatively charged ions. Three-dimensional, see this one, this is a three-dimensionally. So these ionic sphere are symmetrical. So this arrangement, it is in symmetrical ionic atmospheres. This is the arrangement is a symmetrical arrangement. When you pause the current, through the solution, then what happens? The ions move towards the oppositely charged electrodes. Opposite charged electrodes. See this, for example. So that's the central ion. See this one. The central ion moves in one direction, and the surrounded. See this one. The surrounded anions moves in the opposite directions. So in that case, then what happened? The symmetrical ionic sphere, this one, the symmetrical ionic atmosphere transferred into a asymmetric one. So what happened? There is a some disturbance. It is takes place while you pass the current through the solution. Initially, there is a symmetrical arrangement is possible. So after the passing the current, then what happened? Unsymmetrical arrangement is established after passing the current through the solution. So due to this, the positive ion experience much force series. The positive ion experiences a much force of attractions from the behind, which is called the retard forces. So this is known as retard forces. So while moving the cation, see this one, these directions. So all the ions are attracted. Since the ion, the central ion, it is attracted by this ionic atmosphere. Massive attraction forces is present on the central cation. So due to the here, this is known as the retarding force. So thus the mobility of the ion are retarded, and this effect is called a symmetric effect. So this effect is known as, this phenomenon is known as asymmetric effect, or it is known as a relaxation time effect. Relaxation time. So next one, second one, so that is electrophoretic effects. So what is the electrophoretic effect? So here, so the solvent molecules, these are the solvent molecules.
So this is the ionic atmosphere, and this is the central ion. So the solvent molecules associate with the ionic atmosphere. These are the solvent molecules which are present along the ionic atmosphere. So due to presence of the solvent molecules along the ionic atmosphere, it causes the retarding system. It causes the retarding influence on the momentum of the movement on the ions. So this phenomena is known as electrophotic effects. So these two effects, so that are asymmetric effect and electrophotic effect, so causes some low conductivity at a high concentration. Here what happened? The movement of the ions, the speed of the ions becomes very slow. So due to presence of these two effects, then what happened there? Automatically there is a decreasing in the current. There is a decreasing in the conductivity. So that means with the dilution, these two effects are reduced. With the dilution, then what happened? With the dilution, these two effects are reduced. These two effects are reduced and they are minimum at infinity dilution. And the conductivity slowly increases even in case of a strong electrolytes. So here initially what happened? So due to presence of these two forces, asymmetric effect and electrophotic effect, so due to presence of this one, there is a decreasing in the conductivity possible. But when you then dilute the solution, then what happens? These these two effects, electrophotic effect and asymmetric effects are become less, then automatically there is a increasing in the conductivity of a strong electrolytes. So this is about Debye-Hückel theory. Debye-Hückel సిద్ధాంతము. Debye-Hückel సిద్ధాంతం మరి ఏంటో చూద్దాం. ఇంతకుముందు మనకు చూసినట్టుగా రెండు సిద్ధాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అరీనియస్ మరియు ఆస్ట్వాల్. ఈ రెండు సిద్ధాంతాలు కూడా కేవలం మనకు బలహీనమైనటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషకం యొక్క విద్యుత్ విశ్లేషణల పైన బిలియన్ యొక్క ప్రభావతను చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇవి రెండు కూడా మనకు బలమైనటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషణ విషయంలో ఇవి చెప్పలేకపోయింది. సో ఇప్పుడు డిబై-హుకెల్ ఈ ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు బలమైనటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషణ పైన మరి విలీన ప్రభావాన్ని వీళ్ళిద్దరు కూడా వివరించడం జరిగింది. సో ఎప్పుడంటే ఇది 1923లో వీళ్ళు వివరించడం జరిగింది. సో అందుకు వీళ్ళు ఒక థియరీని ఉత్పాదించడం జరిగింది. సో దానిని ఏమంటామంటే డిబై-హుకెల్ థియరీ అని పిలవడం జరుగుతుంది. మరి దీంట్లో మనకు ముఖ్యమైనటువంటి ప్రతిపాదనలు చూసినట్లయితే, సో మొదటగా మనం ఏం చెప్పవచ్చు అంటే, మన తెలుసు ఎప్పుడు కూడా స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ బలమైనటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషణ అనేది మనకు అది కంప్లీట్ గా మనకు అయాన్లుగా మారిపోతుంది. అంటే కంప్లీట్ గా అది విఘటనము చెందిస్తుంది, అయనీకరణం చెందుతుంది. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తారంటే, మనకు ఈ బలమైనటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషణకు సంబంధించినటువంటి వాహకత అనేది మనము ఒకవేళ విలీనము పెంచే కొలది అయాన్లు పెరుగుతాయి కదా. ఈ అయాన్లు పెరగడం వల్ల ఈ బలమైనటువంటి విద్యుత్ వాహకాల యొక్క వాహకత పెరగదు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే, ఎప్పుడైతే మనం విలీనం చెందించే కొలది బలమైనటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషణలో అయాన్ల సంఖ్య పెరగడం వల్ల దాని యొక్క వాహకత పెరగదు. ఇది ఎందుకు పెరుగుతుందంటే, విలీనము చెందించినప్పుడు అయాన్ల యొక్క వేగం అనేది పెరుగుతుంది అని వీళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా దాన్ని ఏం చెప్తారంటే, ఇంకా ఈ అయాన్ల మధ్య అంటే అపోజిట్ క్యాటయాన్ మరియు ఆనియాన్ ఈ రెండు వ్యతిరేక ఆవేశాలు ఉన్నటువంటి అయాన్ల మధ్య
కొన్ని ఆకర్షణ బలాలు అనేటివి ఉండడం జరుగుతుంది అనేది కూడా వీళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇంకో పాయింట్ మనం చూసినట్లయితే ఏదైతే మనము చూసినామో ఇంతకుముందు విఘటన తీవ్రత ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా లాంబ్డా వి బై లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ అనేది కేవలం ఒక నిష్పత్తి మాత్రమే అని వీళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. అంతేగాని అది ఒక విఘటన తీవ్రతను అది తెలియచేయదు అనేది కూడా వీళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అయితే వీళ్ళ ప్రకారంగా మనకు ఏంటిది ఇక్కడ మనకు ఏవైనా సరే రెండు వ్యతిరేక ఆవేశాలు ఉన్నటువంటి ఆయాల మధ్య ఖచ్చితంగా అంతరిక శక్తిగా బలాలు ఉంటాయి. అంతరిక ఆకర్షణ బలాలు ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అనేది వీళ్ళు వివరించడం జరిగింది. ఈ ఆకర్షణ బలాలు అనేటివి మరి వీటిలో ఎలా ఉంటున్నాయి బలమైనటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషకాలలో. మరి ఇక్కడ చూడండి, అంటే బలమైనటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషకాలలో ఖచ్చితంగా ఈ ఆకర్షణ బలాలు అనేటివి ప్రభావితం చూపుతాయని వీళ్ళు వివరించడం జరిగింది. మరి ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఈ ప్రభావాలు ఉండడం అనేది జరుగుతుంది, ఆకర్షణ బలాలు అనేటివి ఉండడం జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ మనకు వివరించడం జరిగింది. బలాలు చూస్తే ఇక్కడ మొదటిది రిలాక్సేషన్ ఎఫెక్ట్, అసిమెట్రిక్ ఎఫెక్ట్, అంటే అసౌష్ఠవ ప్రభావం. ఒకటి అసౌష్ఠవ ప్రభావము, రెండవది విద్యుత్ కణ సంచలనం, విద్యుత్ కణ సంచలన ప్రభావం. ఒకటి ఫస్ట్ ఏంటిది మనకు రెండు ప్రభావాలు కదా. సో మొదటి చూస్తే మనకి ఇక్కడ అసౌష్ఠవ ప్రభావము, రెండవది విద్యుత్ కణ సంచలన ప్రభావము. మరి ఇవి ఏంటివో మనం ఒకటి చూద్దాం ఒక్కొక్కటిగా. సో మొదటి చూస్తే మనకి ఇక్కడ రిలాక్సేషన్ ఎఫెక్ట్, లేదంటే దీన్ని మనం అసిమెట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అని కూడా అంటాం. అసౌష్ఠవ ప్రభావం. మరి అసౌష్ఠవ ప్రభావం అంటే ఏందో ఇక్కడ మనం చూద్దాం. సో మనకు తెలుసు, ఇంతకుముందే మనం చూసినాం, ఈ రెండు అపోజిట్ ఛార్జ్ మధ్య మనకి ఏముంటాయి, ఆకర్షణ బలాలు అనేటివి ఉంటాయి. ఆనియన్ క్యాటయాన్ల మధ్య కూడా మనకు ఆకర్షణ బలాలు అనేటివి ఉండడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇటువంటి ఆకర్షణ బలాలు ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఆకర్షణ బలాలు అంటే ఆనియాన్ మరియు క్యాటయాన్ మధ్య ఆకర్షణ బలాలు ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆనియాన్ చుట్టూ మనకు క్యాటయాన్లు అనేటివి సరౌండింగ్ అంటే త్రిమితీయంగా 3 డైమెన్షనల్ గా మనకి ఇక్కడ బంధించబడి ఉండడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ప్రతి క్యాటయాన్ చుట్టూ కూడా మనకు ఆనియాన్లు అనేటివి 3 డైమెన్షనల్ గా మనకు దాని చుట్టూ కూడా అమరి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ మొదటి డయాగ్రామ్ లో మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ క్యాటయాన్ చుట్టూ కూడా మనకు ఈ ఆనియాన్లన్నీ కూడా ఈ క్యాటయాన్ చుట్టూ మనకు త్రిమితీయంగా అమరి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది, సమాన దూరంగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ క్యాటయాన్ పైన ఈ ఆనియాన్లు కలిగేసేటటువంటి మొత్తము ఆకర్షణ బలాలు అనేటివి అన్ని వైపుల నుంచి కూడా మనకు సమానంగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సో దీన్ని ఏమంటామంటే సౌష్ఠవ అయానిక మండలం అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఈ మొదటి ఇక్కడ ఈ వైపు ఉన్నటువంటి దీన్ని మనం ఏ రకంగా పిలవచ్చు, సౌష్ఠవ అయానిక మండలం అని మనం ఇక్కడ పిలవచ్చు. ఇక్కడ ఆనియాన్లు ఉంటున్నాయి కాబట్టి సౌష్ఠవ ఆనియాన్ల మండలం అని కూడా మనము దీన్ని పిలవచ్చు. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనము ఇటువంటి ద్రావణం గుండా విద్యుత్తును ప్రవహింపజేస్తే మరి ఏమవుతుంది, మరి విద్యుత్తును ప్రవహింపజేసిన వెంటనే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ క్యాటయాన్లు మరియు ఆనియాన్లు అనేటివి వాటికి సంబంధించినటువంటి డైరెక్షన్ లో కూడా మనకు అపోజిట్ ఎలక్ట్రోన్ల వైపుకు జరిగిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఎప్పుడైతే మనం విద్యుత్ ప్రవహింపజేస్తే ఈ ద్రావణం గుండా అప్పుడు ఏమైతుంది మనకి ఇక్కడ చూడండి, క్యాటయాన్ అనేది ఇక్కడ చూడండి రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్, ఒకటి ధనావేశము ఒకటి రుణావేశం సంబంధించినటువంటి ఎలక్ట్రోడ్స్ ఇక్కడ ఉన్న చూడండి. ఇది క్యాటయాన్ కదా, క్యాటయాన్ అనేది ఎటువైపు వెళ్ళిపోతుంది, ఇది రుణ ఎలక్ట్రోన్ వైపుకు ఇది వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో మనకు క్యాటయాన్ అనేది వెళ్తుంది. అదే ఆయానిక మండలం అనేది మొత్తం కూడా
ఎటువైపు వెళ్ళిపోతుంది ఇది దాని యొక్క అపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఇది ఇటువైపు వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే క్యాటయాన్ మరియు యానియాన్లు వ్యతిరేక దిశలో కదిలినప్పుడు ఈ యానియాన్ పైన ఈ మొత్తం ఈ క్యాటయాన్ పైన చూడండి సారీ ఈ క్యాటయాన్ పైన ఈ మొత్తం యానియాన్ల యొక్క ఆకర్షణ బలం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఆకర్షణ బలం ఉండడం వల్ల ఈ క్యాటయాన్ యొక్క వేగం అనేది ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో జరిగిన తర్వాత కొద్ది సమయం తర్వాత మాత్రమే ఈ ఇక్కడ ఏర్పడ్డటువంటి ఇటువంటి నిర్మాణాన్ని ఏమంటామంటే మనం ఇక్కడ అసౌష్ఠవ నిర్మాణం అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి దీన్ని ఏమంటాం మనం ఇక్కడ అసౌష్ఠవ నిర్మాణం. సో మొదటగా చూస్తే మనకి ఏమైపోతుంది విద్యుత్ లేనప్పుడు కరెంట్ లేనప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమైపోతుంది విద్యుత్ ప్రవహింపజేయనప్పుడు అది సౌష్ఠవ నిర్మాణం ఉంది. ఎప్పుడైతే మనం విద్యుత్ ప్రవహింపజేసినామో వెంటనే అది ఎలా మారిపోయింది ఇక్కడ అసౌష్ఠవ నిర్మాణంలోకి మారిపోయింది అసౌష్ఠవ అయానిక మండలం ఇది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏమైతుంది ఈ విద్యుత్తును ప్రవహింపజేసినప్పుడు ఈ క్యాటయాన్ పైన ఈ యానియాన్ల యొక్క ఆకర్షణ బలం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ క్యాటయాన్ యొక్క వేగం అనేది తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. సో దీనిని మనం ఏమంటామంటే అసౌష్ఠవ ప్రభావం అనేది పెరగడం జరుగుతుంది. సో రెండవది విద్యుత్ కణ సంచలన ప్రభావం. సో ఇది కూడా మనకు మొదటి దాని యొక్క ప్రభావం మాదిరిగానే ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏముంటుందంటే ఇక్కడ చూడండి ద్రావణం యొక్క అణువులు కూడా మనకు దీంట్లో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ ద్రావణం యొక్క అణువులు అనేటివి వేటితోని మనకు అసోసియేట్ అయి ఉంటాయి అంటే యానియాన్లతోని. చూడండి ఇక్కడ యానియాన్లతోని ఇవి కలిసి ఉంటాయి. ఏవి మనకు ద్రావణం యొక్క అణువులు అనేటివి ఈ యానియానిక్ మండలం చుట్టూ కూడా అమరి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం విద్యుత్తును ప్రవహింపజేసామో అప్పుడు కూడా మనకి ఏమైపోతుంది ఇక్కడ ఈ క్యాటయాన్ యొక్క వేగం అనేది ఈ ద్రావణం యొక్క అణువులు ఉండడం వల్ల కూడా వీటి యొక్క వేగం అనేది తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. సో ఇటువంటి ప్రభావాన్ని మనం ఏమంటామంటే విద్యుత్ కణ సంచలన ప్రభావం అనేది అంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనం మొత్తానికి ఏం చెప్పవచ్చు ఇక్కడ ఈ రెండు రకాలైనటువంటి ప్రభావం వల్ల మొత్తానికి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అయాన్ల యొక్క వేగం అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి అయాన్ల యొక్క వేగం అనేది తగ్గిపోతుంది. అయాన్ల యొక్క వేగం అనేది తగ్గిపోతే ఆటోమేటిక్గా వాహకత అనేది ఏమవుతుంది వాహకత అనేది కూడా తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే మరి విలీనం చెందిస్తే ఏమవుతుంది మరి ఇప్పుడు చూడండి విలీనం చెందిస్తే ఏమవుతుంది మరి విలీనం ఒకవేళ మీరు యాడ్ చేస్తుంటే ఇంకొక విలీనం చెందిస్తే అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఈ రెండు ప్రభావాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అసౌష్ఠవ ప్రభావం అదేవిధంగా విద్యుత్ కణ సంచలన ప్రభావాలు అనేటివి ఈ రెండు కూడా విలీనంతో పాటుగా ఇవి తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. చూడండి విలీనం పెంచితే ఈ రెండు ప్రభావాలు అనేవి తగ్గుతాయి. ఈ రెండు ప్రభావాలు తగ్గినాయి అనుకోండి అప్పుడు అయాన్ల యొక్క వేగం ఏమైతుంది అయాన్ల యొక్క వేగం అనేది పెరిగిపోతుంది. అయాన్ల యొక్క వేగం పెరిగిందంటే ఆటోమేటిక్గా వాటి యొక్క కండక్టెన్సీ వాహకత అనేది కూడా పెరుగుతుంది. సో ఇది గుర్తుంచుకోండి. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకు విలీనము చెందించినప్పుడు అయాన్ల యొక్క వేగం అనేది పెరుగుతుంది. అంతేగాని అయాన్ల సంఖ్య పెరగడం వల్ల వాటి యొక్క వాహకత పెరుగుదలేదు అనేది ఈ సిద్ధాంతం మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఒక ఉద్దేశమే అది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైతుంది విలీనము చెందిస్తే కొలది ఈ రెండు రకాలైనటువంటి ప్రభావాలు తగ్గి అయాన్ల యొక్క వేగం అనేది పెరుగుతుంది. ఓకేనా తద్వారా అక్కడ మనకు వాటి యొక్క వాహకత అనేది పెరుగుతుంది. ఏది ఇక్కడ బలమైనటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషకాలలో విలీనం చెందించినప్పుడు అయాన్ల యొక్క వేగం పెరుగుతుంది. కాబట్టి బలమైనటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషకాల యొక్క వాహకత అనేది కూడా పెరగడం జరుగుతుంది. సో ఇది మనకు డి-బై-హుకెల్ థియరీ. సో నెక్స్ట్ వన్ is డి-బై-హుకెల్-Hansager equation. So డి-బై-హుకెల్-Hansager equation. So what is the డి-బై-హుకెల్-Hansager equation? So let's see. So డి-బై-హుకెల్ derive a mathematical expression for the variation of equivalent conductance with concentration.
So this equation was further improved by the Ansager, and thus it is known as the Debye-Ukell-Ansager equation. So what is the Debye-Ukell-Ansager equation? So Debye-Ukell. So firstly, the Debye-Ukell, these two scientists are derived a mathematical expression for the variation of equivalent conductance with the concentration, and furtherly improved by the Ansager. Then the equation is known as Debye-Ukell-Ansager equation. So what is the mathematical expression for the Debye-Ukell-Ansager equation? So here it is the Debye-Ukell-Ansager equation. So this is known as the Debye-Ukell-Ansager equation. So here lambda v is equal to lambda infinity minus a plus b into lambda infinity into under root c. So here a and b are known as the constants. So c means concentrations in gram equivalent weight, and what are the lambda v? So there is a dilution v. At dilution v, the equivalent conductance. Now here lambda infinity means equivalent conductance at infinity dilution. So here, so in this equation, the solution is diluted. The solution is diluted. The magnitude of the term series, the magnitude of this term decreases, and the equivalent conductance, the lambda v, it is increases. So when the concentration becomes zero, the solution is infinitely diluted, and hence the equivalent conductance, it is appears as a lambda infinity, approaches lambda infinity. So this is known as the Debye-Ukell-Ansager equation. So next, Debye-Ukell-Ansager సమీకరణం. Debye-Ukell-Ansager సమీకరణం. మన Debye-Ukell-Ansager సమీకరణం అంటే ఏంటిదో మనం చూద్దాం ఇక్కడ. సో మొదటగా డిబై మరియు ఉకెల్ అనే ఈ ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు మనకి ఇక్కడ తుల్యాంక వాహకతకు మరియు గాఢతకు మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని తెలియడానికి ఒక సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించడం జరిగింది. ఆ సమీకరణాన్ని ఉపయోగించి ఆన్సాగర్ అనే శాస్త్రవేత్త ఇంకొక సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించడం జరిగింది. సో అదే ఆ సమీకరణాన్ని Debye-Ukell-Ansager సమీకరణం అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఈ కింద మనకు చూపినట్టుగా, సో ఇదే మనకు Debye-Ukell-Ansager సమీకరణం. సో సమీకరణాన్ని మనం ఒకవేళ గమనించినట్లయితే lambda v is equal to lambda infinity minus a plus b into lambda infinity into under root c. ఇక్కడ lambda v అంటేనేమో మనకు తుల్యాంక వాహకత. ఎక్కడ ఇది b విలీనం వద్ద తుల్యాంక వాహకత. అదేవిధంగా lambda infinity అంటే ఏంటి? అనంత విలీనం వద్ద తుల్యాంక వాహకత. c అంటేనేమో కాన్సంట్రేషన్, గ్రామ్ ఈక్వివలెంట్ weight. అదేవిధంగా a మరియు b లు అనేటివి స్థిరాంకాలు. సో ఎప్పుడైతే మనము విలీనము చెందించినప్పుడు ఈ విలువ ఏదైతే ఉందో a ప్లస్ బి ఇంటూ ల్యాండా ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ సి, ఈ మొత్తం విలువ కూడా మనకు తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. అప్పుడు ల్యాండా వి అనేది ఏమవుతుంది, మనకు పెరగడం అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే కాన్సన్ట్రేషన్ జీరో అయ్యిందో, ఎప్పుడైతే మొత్తం కూడా గాఢత అనేది జీరో అయ్యిందో, అప్పుడు జీరో అనేది ఎప్పుడైతే మనకి కూడా అనంత విలీనం వద్ద, అనంత విలీనం వద్ద సి అనేది మనకు ఒకవేళ జీరో అనుకుంటే అప్పుడు మనకు తుల్యాంక వాహకత అనేది ఏమవుతుంది, మరి ల్యాండా ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మీరు సి స్థానంలో మనకు జీరో ప్రతిక్షేపించారనుకోండి, ఇక్కడ సి స్థానంలో మనకు జీరో ప్రతిక్షేపిస్తే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, మొత్తం మోల్ఫేజ్ విలువ కూడా మనకు జీరో అవుతుంది. కాబట్టి అప్పుడు ల్యాండా వి అనేది అప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా ఇన్ఫినిటీగా మారిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇది మనకు Debye-Ukell-Ansager equation. So this is about Debye-Ukell-Ansager equation.